ओम शांति 14 फेब्रुआरी 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमको श्रीमत मिली जे आत्मा अभिमानी होई बाबा को मने पकाओ। कौन सी कथारे तुम्हें जुक्ति तर्क कर नहीं। तुमको श्रीमत मिली जे आत्मा अभिमानी होई बाबा को मने पकाओ। कौन सी कथारे तुम्हें जुक्ति तर्क कर नहीं। प्रश्न बुद्धिर जोग स्वच्छ होई बाबा सहित लागी परिब एथिपाई केउ उपाय रचना करा जाइछि। बुद्धिर जोग स्वच्छ होई बाबा सहित लागी परिब एथिपाई केउ उपाय रचना करा जाइछि। उत्तर 7 दिनर भट्टी अर्थात 7 दिनर कोर्स। केही जदि नुआ आसुछंती तेबे तांकु 7 दिनर कोर्स कराओ, जहा फलरे तांको बुद्धिरु समस्त आवर्जना बाहरी जीव एवं से गुप्त पिता गुप्त पाठपढ़ा एवं गुप्त संपत्ति को जानी परिबे। जदि सीधा सड़क क्लास रे बसीगले तेबे द्वंद्वरे पड़ी जिबे, किछि भी बुझी पारिबे नहीं। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति पिला मानकु ज्ञानी तु आत्मा करिबा पई जे गीत सबु अछि ताकु सुनाई तार अर्थ करिबा दरकार। तेबे बाणी खोलिब जना पड़िब जे सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान बुद्धिरे केते अछि। तुम बुद्धिरे उपरु आरंभ करी ब्रह्मलोक स्थूललोक सूक्ष्मलोक आदि आदि मध्य अंतर सारा रहस्य जेपरि चमकुछि। बाबा को पाखरे मध्य यही ज्ञान अछि जहा तुम मानकु सुनाउछंती। एहा संपूर्ण नुआ ज्ञान। जदिओ शास्त्र आदि रे नाम अछि किंतु सेही नाम नेबा द्वारा अटकी जिबे, जुक्ति तर्क करिबारे लागि पड़िबे। बाबा एठारे बिल्कुल साधारण रीति रे बुझाउछंती। भगवान उवाच मोते मने पकाओ, मु ही पतित पावन अटे। कृष्ण को अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर को केबे हेले पतित पावन कुहा जाई परिबो नहीं। सूक्ष्मलोक निवासी को मध्य पतित पावन कुहा जाई परिबो नहीं। तेबे स्थूल लोकर मनुष्य पतित पावन किपरि होई परिबे। एही ज्ञान मध्य तुम मानक बुद्धि रे अछि। शास्त्र विषय रे अधिक जुक्ति तर्क करिबा ठीक नुहे। बहुत वाद विवाद होई जिवो। परस्पर को लाठीरे मध्य मारिबा को लागि पड़िबे। तुम मानकु तो बहुत सहजरे बुझा जाउछि। शास्त्रर कथारे अधिक भीतर को जिबा उचित नुहे। मूल कथा हैला आत्मा अभिमानी हेबा। निज को आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाइबा को हेबो। एहा ही मुख्य श्रीमत। बाकी तो सब विस्तार रूपे रहिछि। बीज केते छोट बाकी वृक्ष विस्तारित होई रहिछि। जेपरि बीजरे समस्त ज्ञान रही थाए सेहीपरि एही समस्त ज्ञान मध्य बीजरे रहिछि। तुम मानक बुद्धिरे बीज एवं वृक्ष उभय आसी जाउछि। तुम माने जेपरि जानिछ आउ केही बुझी परिबे नहीं। वृक्षर आयुष्य ही लंबा लेखि देइछंती। बाबा बसी बीज एवं वृक्ष अथवा ड्रामा चक्रर रहस्य को बुझाउछंती। तुमे हेला स्वदर्शन चक्रधारी। केही जदि नुआ आसीबे एबे एवं बाबा महिमा करिबे जे हे स्वदर्शन चक्रधारी संतान माने, तेबे केही बुझी परिबे नहीं। सेमाने निजको बाबा का संतान बोली भाबंती नहीं। एठारे बाबा का सहित ज्ञान एवं संपत्ति मध्य गुप्त अटे। नुआ केही सुनिले झाउली पड़िबे। सेथिपाई 7 दिनर भट्टीरे बसा जाई थाए। जेपरि भागवत एवं रामायण आदिर 7 दिनर पाठचक्र रखुछंती। वास्तव रे यही समय रे ही 7 दिनर भट्टी रखा जाउथिला। तेबे बुद्धिरे जहा किछि आवर्जना थिबो ताहा सबु बाहरी जीव एवं बाबांक सहित बुद्धि जोग लागि जीव। एठारे समस्ते हेउछंती रोगी। सत्य जुगरे यही रोग रहिब नहीं। एहा अधा कल्पर रोग, 5 विकारर रोग बहुत बड़ रोग। सेठारे समस्ते देही अभिमानी होई रहिबे।
ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଉଛୁ। ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଏ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ଏବେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ଶିଖ ଧର୍ମରେ ପୁଣି ଅକାଳ ତଖତ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଅକାଳ ତଖତ ଏହି ଭୃକୁଟି ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ କରୁଛି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଏହି ଅକାଳ ତଖତ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନ ନାହିଁ। ସେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ସେହି ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ କିପରି ହୋଇଥିବ, ଯାହା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ସେହି ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା? ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଳାନାଥ ଭଗବାନ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି। ଭୋଳାନାଥ ଭଗବାନ କହିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଉପରକୁ ଇସାରା କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ପତିତ ପାବନ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ବାହାର କରିଲେ ସେମାନେ 10ଟି ବାହାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲଢ଼ିପାରିବୁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିକୁ ଜାଣିନାହଁ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ତା'ର ନାମ ମଧ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ କୁହ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଅ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସେଠି ଧୁନ୍ ଲଗାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ବହୁତ ମତାନ୍ତର ରହିଛି। ଏହି ଗୀତ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ଗୀତ ରଚନା ହେଉଛି, ଯେପରି ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେପରି ନୟନହୀନକୁ ରାହ ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବା ଈଶ୍ୱର ନିରାକାରଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ। ଏଠାରେ ତୁମେ କହୁଛ ବାବା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ଗଭୀରତାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ କଥା ରହିଛି। ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ ଆଲା, ବେ ଅର୍ଥାତ ବାଦଶାହୀ। କେତେ ସାଧାରଣ କଥା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯିଏ ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିଥାନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କମ୍ ପଢ଼ୁଛୁ? ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ପଛରେ ବସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜେ ନିଜକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଗୀତ ଅଛି ତାକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏହିପରି ଗୀତ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। କିପରି ମାୟାର ପୁଣି ଥରେ ପରଛାୟା ପଡ଼ୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକଥା ନାହିଁ ଯେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ 5000 ବର୍ଷ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି ଅଧା ଅଧା ଅଟେ। ଏହି ଗୀତ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଭଳି କିଛି କଥା ଆସିଲା ଏବଂ ସିଏ ବସି ଗୀତ ରଚନା କଲେ। ଏହି ଗୀତ ଆଦି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ବାବାଙ୍କ ମହିମାରେ ଏପରି ଗୀତ ଗାଇବେ ଯେ ଘାଇଲା କରିଦେବେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ତେବେ ଟ୍ୟୁନ୍ ବା ସ୍ୱର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ରହିଥାଏ।
ଗାୟନ ବିଦ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନାମ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବନାଇଥିଲେ, କିତିନା ମିଠା କିତିନା ପ୍ୟାରା। ତେବେ ବାବା ବହୁତ ମିଠା, ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ ରାମଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭୁଲ। ଦେବତାମାନେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇ ନଥାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବ। ଦେବତା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ସେହି ଦେବତାମାନେ ହିଁ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବତା ହେବୁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛ। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ଏହି ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମହିମାର ଗାୟନ କରୁଥିଲେ। ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପୁଣି ସେହିପରି ହେଉଛୁ। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ହେଉଛ ଅନୋନ ୱାରିୟର୍ସ, ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହିଂସକ। ସତରେ ତୁମେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ଅଟନା? ତୁମ ପାଖରେ କାମ ବିକାର ନାହିଁ, ନା ସେହି ଲଢ଼େଇ ଅଛି? କାମ ଅଲଗା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଅଲଗା। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଡବଲ ଅହିଂସକ, ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ସେନା। ସେନା ଅକ୍ଷରରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ସେହି ସେନାବାହିନୀକୁ ଛିଡ଼ା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇରେ ମେଲ୍ସ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଫିମେଲ୍ସ ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଶିବଶକ୍ତି। ତୁମର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବା କାରଣରୁ ଶିବଶକ୍ତି ସେନା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି କଥା ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ନବଯୁଗକୁ ମନେ ପକାଉଛ। ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ହେଲେ ନବଯୁଗ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନବଯୁଗ 40,000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ନବଯୁଗ, ଏକଥା ବହୁତ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ରହିଛି। ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ରିଫ୍ରେଶ ହେବ ଏବଂ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ଉପାୟ। ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ନିଜକୁ ରିଫ୍ରେଶ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ରହିଛି। ଏହି ଗୀତ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତେବେ ମୁଖ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବାକି ଯିଏ ଅଧିକ ଧାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କେବଳ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆଗରୁ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ପତ୍ନୀକୁ କହୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଆଦିରେ ଘୁରି ବୁଲିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଦେଉଛି, ଏହିଠାରେ ବସି ମନେ ପକାଅ। ବାହାରକୁ ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ଏହିପରି ବହୁତ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ମନେ ପକାଇବା ଏକା କଥା। ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ପୁଣି ତ ସେହିପରି ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ର କେତେ ସାଧାରଣ ଅଟେ। ମୟୂର ମୁକୁଟଧାରୀ। ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିଛ। କିପରି ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ତାର ଫଟୋ ବାହାର କରିପାରିବ? ସଠିକ୍ କେହି ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବଳ ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଦେଖି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ, ବାକି ଚିତ୍ର ଆଦି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହୁସିଆର ପେଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ ସାକ୍ଷାତକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଫିଚର୍ସ ବା ଚିତ୍ର ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କର ନାହିଁ। କୁହ, ତୁମର କାମ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହେବା। ଶାନ୍ତି ମାଗୁଛ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ।
ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଶକ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ କେହି ପବିତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏହା ଏକ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ନାଟକ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ଟାପୁ, ତାହା ହେଉଛି ହଦର। ଏହା ବେହଦର କଥା, ଯାହା ଉପରେ ଅଧାକଳ୍ପ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ, ଅଧାକଳ୍ପ ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଦେଶ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି, ତେବେ ସବୁ ହେଲା ବେହଦର କଥା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀର ମିଠା ପାଣିର କୂଳରେ ରହିବା। ସମୁଦ୍ର ଆଦିକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା କୌଣସି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାରିକା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶୀ ଏବଂ ଗୁଲଜାର ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭର୍ତ୍ତି କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖୁସି କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବେ। ସେହି ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା? ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ତୁମେମାନେ ଦେଖିନାହଁ। ତୁମେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ। ଯେପରି ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଆମେ କେତେ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ ହେବୁ। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଯେପରି ନଲେଜଫୁଲ ହୋଇଯାଇଛ। ସମସ୍ତେ ତ ଫୁଲ ହେବେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ନଲେଜ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି, ତାହାକୁ ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେହଦର ଦଶା ରହିଛି। କାହା ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା, କାହା ଉପରେ ରାହୁର ଦଶା ରହୁଛି। ତେବେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଯାଇ ଚଣ୍ଡାଳ ଆଦି ହେବେ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ଦଶା, ତାହା ହେଉଛି ହଦର ଦଶା। ବେହଦର ବାବା ବେହଦର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବେହଦର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ ଅନେକ ଥର ରାଜତ୍ୱ ନେଇଛ ଏବଂ ହରାଇଛ। ଏହା ବିଲକୁଲ ପକ୍କା କଥା, କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ନଚେତ ମାୟା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିଦେବ। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ଅଟ। ସବୁ ପ୍ରିୟତମାମାନେ ସେହି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟତମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ। ଏବେ ସିଏ ମିଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ସଦାସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ନଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବି ନୂଆ ନୁହେଁ, ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ବେହଦର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣି ନିଜକୁ ତାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ସହିତ ଗୀତର ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ମାୟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ସଉଦା କରୁଥିବା ମାୟାଜିତି ମୋହଜିତି ହୁଅ। ମାୟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ସଉଦା କରୁଥିବା ମାୟାଜିତି ମୋହଜିତି ହୁଅ। ଏବେ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ସଉଦା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଏକା ହୋଇଯାଅ।
ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଯଦିଓ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ସାଥୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ଯଦି କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ନିଜର ସାଥୀ କରିଦେବ, ତେବେ ମାୟାର ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ମାୟାଜିତ୍ ମୋହଜିତ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଟିକିଏ ବି କାହା ପ୍ରତି ମୋହ ଥିବ, ତେବେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ତୁମେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ନାଚୁଥାଅ। ମୃଗ ପାଇଁ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କିନ୍ତୁ ଶିକାରୀକୁ ଶିକାର ମିଳିବାର ଖୁସି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ନଷ୍ଟମୋହା। ଏହିଭଳି ନଷ୍ଟମୋହା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ସତ୍ୟତାର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରୂପୀ ହୀରାର ଚମକକୁ ବଢ଼ାଅ। ସତ୍ୟତାର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରୂପୀ ହୀରାର ଚମକକୁ ବଢ଼ାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।